کہ توبہ کا وقت کب سے کب تک ہے، انسان کس عمر میں توبہ کر سکتا ہے اور کس عمر میں توبہ نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے پہلے کھلا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے بندہ جب بھی اپنے مالک کے حضور گڑ گڑاتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، شرمندہ و شرمسار ہو کر اپنے مالک کے حضور آ کر پیش ہو جائے تو وہ مالک اپنے بندے پر کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی شیخ کامل عالم ربانی درس و تدریس میں مصروف تھے۔ ایک بزرگ آئے، اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے، بزرگوں کو تھوڑی دیر توقف کرنا پڑا اور جب وہ عالم ربانی اپنی درس و تدریس سے قال اللہ و قال الرسول سے فارغ ہوئے، وہ بابا جی آئے اور کہنے لگے حضور آپ کا بڑا نام سنا ہے آپ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کی بڑی سنتا ہے، تو میں بڑی دور سے آپ کے پاس توبہ کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے بندوں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا بڑا فائدہ ہے، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور بڑی دور سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا ہوں اور آپ کے دست حق پرست پر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں نے سر سے لے کر پاؤں تک اس بابا جی کا چہرہ دیکھا، اس کے اعضاء و جوارے دیکھے اور چہرے پر جھریاں دیکھیں، ہاتھوں کی کپاہٹ دیکھی، جسم کی کمزوری اور ناتوانی دیکھی، بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم دیکھے، سفید داڑھی اور سر کے سفید بال دیکھے تو بڑی حسرت کے ساتھ کہتے ہیں بابا جی بڑی دیر کر دی تیجے، بابا جی بڑی دیر کر دی آپ نے آتے آتے۔ بابا جی نے جب بات سنی تو ایک دفعہ ٹھٹک گئے، امید پر پانی پھرتا نظر آیا، مگر پھر اپنی ہمت کو مجتمع کیا، ارادوں کو یکجا اور مضبوط کیا اور ان اللہ والوں کو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ وہ بابا جی کہنے لگے حضرت میں لیٹ نہیں آیا، میں پہلے آ گیا ہوں۔ وہ بزرگ متوجہ ہوئے، کہنے لگے حضور میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے تم جب بھی آ جاؤ میں قبول کر لوں گا۔ مرنے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں آنا اور شرمسار ہو کر توبہ کرنا تیرا کام ہے، رحمت کی انتہا کر دینا یہ تیرے رب کریم کا کام ہے۔ کہنے لگے میں لیٹ نہیں آیا، میں ٹائم پہ آ گیا ہوں۔ یاد رکھیں جو بندہ مرنے سے پہلے پہلے آ جائے نا وہ مالک قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمارے اعمال نہیں دیکھتی، وہ اپنا کرم اپنا فضل دیکھتی ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر یا اس سے پہلے ایک جمعہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، قبلہ حکیم صاحب فرمانے لگے ایک بندے کے بارے میں بڑا گنہگار تھا، کسی نے کہا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ، توبہ کر، استغفار کر، نہ جانے کب بلاوا آ جائے۔ وہ کہنے لگا اسی تے پرانے پاپیاں کس طرح معافی منگیے ہوں، اسی تے
पुराने गुनाहगार हैं, पुराने पापी हैं। उसको अपने गुनाहों की इतनी शर्मसारी थी कि वो कहता था कि मैं सारी जिंदगी अपने रब की बारगाह से भागा रहा, अब किस मुंह से तौबा करूंगा और क्या मुंह लेकर मैं अपने खालिक और मालिक की बारगाह में जाऊंगा। तो इसी शर्मिंदगी के आलम में उसने ये जुमला निकाला। उसने कहा कि मैं तो बड़ा पुराना पापी हूं, बड़ा गुनहगार, पुराना गुनहगार हूं। आतिफ गैबी से आवाज आई, असी भी पुराने बख्शण वाले हैं, असी भी, सारे बोलो, बड़ा प्यारा जुमला है माशाल्लाह, असी भी पुराने बख्शण वाले हैं। अगर तू पुराना पापी है तो असी पुराने बख्शण वाले हैं। हमारी बारगाह की शान यह है कि यहां बड़े से बड़ा गुनाहगार, बड़े से बड़ा सियाकार और बड़े से बड़ा पापी भी आके अगर हमारी बारगाह में माफी मांगता है, बेशक उसके गुनाह जमीन पर मौजूद दरख्तों के पत्तों के बराबर हैं, समंदरों के कतरों के बराबर हैं, या रेत के जर्रों के बराबर हैं, मेरी रहमत से ज्यादा तो नहीं। हमारी बारगाह में जब भी कोई आकर अपना दामन फैलाएगा, हम उसको करम की भीख जरूर अता कर देंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तौबा का वक्त कौन सा है। मरने से पहले पहले जब बंदा अपने मालिक के हुजूर आ जाए तो वो करम फरमा देता है, लेकिन क्या मरने का इंतज़ार करना ज़रूरी है? क्या किसी को पता है कब मरना है? क्या किसी के इल्म में आ चुका है कि मेरी उम्र इतनी होगी, मैं 70 साल का होके मरूंगा, मैं 80 साल का होके मरूंगा? अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो मेरे पास बड़ा वक्त है। क्या किसी के पास ऐसा कोई पैमाना, कोई इल्म, क्या यकीन किसी के पास है? किसी के पास इस चीज का इल्म मौजूद नहीं कि मेरे पास कब मलिकुल मौत आ जाए, कब मुझे बुलावा आ जाए, कब वक्त पूरा हो जाए। आप और मैं कहते हैं ना कि अभी तो हमने उसको सब्जी की दुकान पे देखा था, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे मिल के गया था, अभी थोड़ी देर पहले तो हमसे मुलाकात हुई, उसकी बड़ी सेहत और तंदुरुस्ती के आलम में मुझे मिला। लेकिन उसकी बारगाह में जाने का कौन सा वक्त है ये कोई नहीं जानता। तौबा का वक्त अगर मौत से पहले पहले है तो फिर तूने जरूर तौबा का रिस्क लेके ही मरना है, तौबा करनी है। अगर एक आदमी लारी अड्डे पे चला जाता है और स्टेशन पर चला जाता है, उसको पता हो कि 8 बजे गाड़ी का टाइम है, तो कोई नहीं 5 मिनट बाद भी चला गया तो गाड़ी इतना तो वेट कर ही लेती है। लेकिन तूने रिस्क 5 मिनट का जरूर लेना है, तू 5 मिनट पहले क्यों नहीं आता? 10-15 मिनट पहले अपने टाइम से क्यों नहीं पहुंचता? तो इसलिए दोस्ताने ग्रामी, वो तौबा का वक्त मरने से पहले पहले, ये एक हकीकत है, कुरान और हदीस का बयान है, मगर मेरे और आपके लिए इसके बारे में कोई सोचने की गुंजाइश नहीं कि कब वक्त आएगा। हमने छोटे छोटे मासूम बच्चे भी जाते देखे, बड़े बड़े खूबसूरत जवान भी गुजरते देखे, और बड़े बड़े सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना लोग जाते देखे, और बड़े बड़े कारोबारी और बड़े बड़े उमरा जाते देखे, बड़े बड़े वज़ारा और बड़े बड़े बादशाह जाते देखे। तो इसलिए मौत का वक्त कौन सा है न तू जानता है न मैं जानता हूं, तो फिर अकल का तकाजा क्या है, फहम दानिश किस चीज का सवाल करती है? अक्लमंद इंसान वो है जो हर वक्त तैयार रहता है। बोलो, जो हर वक्त तैयार रहता है और अपने रब से अपने हर वक्त तैयारी में और मुलाकात के लिए तैयार रहता है कि जब भी मेरे रब की तरफ से बुलावा आए
تو پھر میں اس کی بارگاہ کی طرف چل پڑوں۔